मुर्मू हमारा आदिवासी से आई है, संताल आदिवासी है। इसलिए हमारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हैं हम। जय श्री राम। देश में हमारा प्राधान्यता ये नर्मदा जल इसमें श्रीशैल भ्रमरांबिका माता है ने आदिवासी का ट्राइबल लेडी है। यहाँ माता ऊपर है, शिवजी नीचे है, घंट ऊपर होता है, मंगलसूत्र नीचे होता है। शिवलिंग को स्नान करने से पानी कीचड़ पे पड़ता होता है। श्री साई लम माता ऊपर है, श्री शिवजी नीचे है, साई शिवजी के ऊपर पानी पड़ता है, वो कीचड़ पे जाता है, कीचड़ को लम बोलते हैं। श्री साई लम सृष्टि स्थिति लया, यह है हमारा आदिवासी परंपरा में आता है। प्रकृति आकृति विकृति, प्रकृति से आकृति को पूजा करने का विधान आता है। आकृति से विकृति हमारा देश की सिंबल है। हमारे काऊ को बचाना है, उसके बच्चों को बचाना है, हमारा जानवर को, जंगल की जानवर को भी, वन्य प्राणी को बचाना है। इसलिए युग युग से ये नर्मदा जंगल में हमारा पूर्वी है ने हम ये जंगल को बचाते हैं। पर्यावरण विश्व भारत है। पर्यावरण हमारा देश की इच्छा है, हमारा मोदी जी का इच्छा है पर्यावरण रक्षा करना। यह सभी लोग आते हैं, कोई भी है जंगल में पूजा, जंगल में तपस करे तो भगवान मिलता है, घर में बैठे तो नहीं मिलता है, जंगल में बैठे तो आदिवासी का ये मिलता है। इसलिए हम आदिवासी का पूर्व में शिव जी को देखे हैं हमारा पूर्व। आपको भी है श्रीशैलम में 3 भाग है, श्री पर्वत, श्रीगिरी, श्रीनगम। श्री पर्वत को ये जंगल से भी श्री पर्वत थे। इसमें एक घर है माता पिता का, वो टेम्पल बोलते हैं, उसका नाम श्रीगिरी है। हम सभी शाम तक पूजा करने में सब भी मिलाकर वो फूल गिल सब भी बगड़ गए तो सब भी एक इसमें डाल के, बास्केट में डाल के, इसमें डाल के वो सब भी गोबर होने के बाद जिसको प्रकृति को आहार के रूप में देता है। इसलिए प्रकृति कोई लिया है, विकृति के रूप में भी को देना है। ये कोई होता है तो एक गाय करता है, घास खाता है, वो पीछे से देता है, वो हम वो सभी लेते हैं। इसलिए गाय को पूजा करना, सभी जानवर को पूजा करना, 4 पाँव है उसका, धर्म 4 विधान से है। हमारा आदिवासी को रक्षा करते हैं कैलाश शास्त्री जी को बहुत धन्यवाद। हमारा वेंकटेश्वर श्री श्रीशैलम का कृष्ण किशोर जी, सभी लोग, कार्यमला श्रीनिवास, दारियमला श्रीनिवास, हमारा मूर्ति मोर्चा है, आदिवासी का सोदर है। हमें SC ST है से हमारा विश्व भारत में हमारा मोदी जी ने हमको 200 बरस उनको दिया है, हमको दिया है, हम 1 बरस हमको दिया है। हम दोनों है, हम दोनों है भाई भाई। हम कोई भी किसी भी कम नहीं है, किसी भी कम नहीं है। इसलिए हमारा भारत देश में हमको बचाने वाले कोई भी हो हमारा आत्मीय है। यहाँ मैं भी द्वितीय वर्ष हो गया, मैं भी RSS का संगठन का कार्यकर्ता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। వేదిక పైన ఉన్న స్వామీజీ పెద్దలు రామానుజాచార్య స్వామీజీ వారు, మాతాజీలు అందరికీ, వేదిక మీద ఉన్నవారికి, కింద ఈ సభను అలంకరించిన వారందరికీ
నమస్సు. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరికీ ఈ విషయం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఈ చెంచులకి వాళ్ళకి సేవ చేసే భావంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను మనందరికి కూడా మరి చెంచుల గురించి నాకు బాగా తెలియదు, కానీ కొద్దిగా పంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఒక 5 నిమిషాలు. ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే చెంచుల్లో ఉన్న వాళ్ళ హృదయం ఎట్లా ఉందంటే, మన సనాతన హృదయమైన మనందరం భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తాం. కర్మ సిద్ధాంతులు, ఇది మన సనాతన సాంప్రదాయం, అది భారతీయ హృదయం. అట్లానే మరి వాళ్ళ ఆరాధ్య దైవం ఎవరు అంటే ఈ శ్రీశైలం మల్లన్న, లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వాళ్ళ ఆరాధ్య దైవం. చాలా కుటుంబాలు ఉన్నాయి. వారు ఎట్లాంటి వారు అంటే చెంచులు ఉద్దేశం చూశారు కదా, లోపల ఉద్దేశం ఏమో ఈ శరీరం పరమాత్మ ఇచ్చాడు, ఆయన చేతనే ప్రసాదింపబడేది జన్మ, మళ్ళీ ఆయన చేరుకుంటుంది అని విశ్వాసం. ఎంత సామాన్యమైన జీవనం అంటే వాళ్ళకి పక్కా గృహాలు ఎవరన్నా ఇచ్చినా, ఏమన్నా ఇచ్చినప్పటికీ కూడా సామాన్యంగా చెట్లలో గుడిసెల్లో ఉండటానికి ఇష్టపడతారు వాళ్ళు. చాలా చిత్రమే. తర్వాత ఇంకొక రెండో విషయం ఏమిటి అంటే, వాళ్ళకి బాగా ప్రేమ కలగాలనుకోండి, సంతృప్తి పడాలి అంటే అంత పాలనం పెడితే సంతోషపడతారు. శివుళ్ళు ఆయన ఏం పెద్ద కోరుకోరు, వజ్రాలు వైడూర్యాలు ఏం కోరుకోరు, అంత పాలనం పెడితే చాలా సంతోషపడతారు. కానీ కోపం కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఈ విధంగా వాళ్ళ జీవనమేమో ఈశ్వరుడు ప్రసాదితమైనటువంటి ఈ అరణ్యాల్లో వాళ్ళ జీవన విధానం అట్లా ఉన్నా, అరణ్యాల్లో ఉన్న ఉద్దేశం భారతీయ సనాతన హృదయం, పురుషార్థం అని మనం వాడతాం. ధర్మార్థ కామ మోక్షము అని. వాళ్ళు ధర్మాన్ని మోక్షాన్ని దాని అర్థం తెలియకపోయినా ఆ జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు, ఆ దృష్టి కలిగిన వాళ్ళు, దానికోసమే జీవిస్తారు వాళ్ళు. అట్లా సామాన్య జీవనం గడుపుతూ అక్కడక్కడ వాళ్ళున్న ప్రాంతాన్ని వెంట అనే పేరుతో ఉన్నా కూడా మనసులో ధర్మం వైపు దృష్టి ఉంటే దానికి వైరాగ్యం అని పేరు. ధర్మ దృష్టి కలిగి ఉండి జీవనం ఎన్ని సుఖాలైనా అనుభవించవచ్చు. ఇకపోతే మరి వారికి పరమాత్మ ఈ దేహాన్ని ఇచ్చాడు, పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్తా ఉన్న ఉత్తమమైన దృష్టి. అంతేకాక ఆ అరణ్యాల్లో ఉండే నిశ్శబ్దాన్ని, ఆ అరణ్యాల్లో ఉండే మౌనాన్ని, ఆ అరణ్యాల్లో ఉండే పరమాత్మ తత్వానికి దగ్గరగా జీవించడానికి తెలియకుండా వాళ్ళు భారత ప్రధానిగా ఉన్నారు. మహానుభావుడు ఆయన. వారి గురించి చెప్పుకుంటేనే చాలా అసలు ఆ స్మరణే గొప్పది. అసలు వాళ్ళ అమ్మగారికి వారికి జరిగిన సంభాషణ ఈ మధ్య చదివాను, ఎంత బాగుందో. వాళ్ళ అమ్మగారికి 500 రూపాయల పెన్షన్ వస్తే ఆవిడ కొంత దానం చేసి మోడీ గారికి పంపేవారట 400 పంపి ఏం చెప్పేవారంటే, 100 నువ్వు వాడుకో నాన్న, అందులో మన దాన ధర్మాలు చేయి, మిగిలి దాన ధర్మాలు చేయి 300 రూపాయలు ఈ రోజుల్లో అని రామ్ 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 అని రాసేవారట. మాది అని రామ్ రామ్ అని ఈరనేవారు. 100 రూపాయలు చేతిలో పెట్టి వాళ్ళు తినకుండా గడిపిన రోజులు, ఆ తల్లి, ఆ పిల్లలు, పెద్ద సంతానం, ఆ పిల్లల చరిత్ర చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. వాళ్ళేం ఆదివాసీలు కాదు, చెంచులు కాదు, ఇంకేది కాదు, సనాతన హైందవ హృదయం కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళంతా. అటువంటి వారు మరి మన భారత ప్రధానిగా ఉన్నారు. పిల్లలు ఇవన్నీ गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय। हर हर महादेव। उपस्थित सभी साधु संत, भक्त प्रेमी, ईश्वर प्रेमी, सभी को कल के का सादर प्रणाम। हम यहाँ पर नमो अन्नपूर्णा आजाद
महोत्सव आज़ाद अमृत महोत्सव संक्रांति चेंजू उत्सव 2023 के उपलक्ष्य में आज के शुभ मुहूर्त पूनम के मुहूर्त पर हम सब श्री शैलम भगवान मल्लिकार्जुन भगवान ज्योतिर्लिंग के यहाँ भूमि पर सब उपस्थित है। अभी हमने हमारे सनातन प्रेमी आदि शक्ति के जो आदि मानव हम कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, उनका जो ये चेंजो कार्यक्रम की जो शुरुआत का जो दृश्य देखा तो हमें अपनी सनातन संस्कृति उन्होंने जो जतन करके रखी है उसी को हम भी जतन करके आगे की पीढ़ियों तक लेके जाना, यही सनातन वैदिक संस्कृति है जो हमारे बांधवों ने संभाल के रखी है। और अपने ज्योतिर्लिंग की रक्षा करने के लिए जान के बाजी लगाकर हमारे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की रक्षा करी है। तो उन सभी को बधाई हो, कल की शक्ति सभी को आशीर्वाद देती है और उनकी उन्नति भारत को विश्व गुरु बनने में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। सनातन वैदिक धर्म सदियों से चलते आ रहा है। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे सनत उनके सनातन नाम से ये संस्कृति चलती आ रही है। ये कोई धर्म नहीं है, ये सनातन वैदिक संस्कृति है। सभी इसमें आते हैं, सभी जीव सृष्टि इसमें, ब्रह्मांड की रचना इसी से ही होती है। तो हमें आपस में प्यार से रहना, मिलजुल के रहना चाहिए और विश्व बंधुत्व सनातन संस्कृति। आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता हमारे परम मित्र कृष्ण किशोर जी, मंचासीन कल्की भगवान जी, रामनुज जी, मंगेश भागवत जी, श्रीनिवास आनंद स्वामी जी, मौनी स्वामी जी, सुदाक्ष स्वामी जी, कल्याणानंद स्वामी जी, स्वामी सिद्ध योगी जी, दुर्गा श्री राम जी और मंच पे बैठे सभी महानुभाव, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मेरे सामने इस प्रदेश से कोने कोने से आए हुए हमारे भाइयों, मित्रों, माओं, बहनों, आज का ये कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है और ऐसे कार्यक्रम देश के हर कोने में होने चाहिए, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखूंगा। వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, పూజ్య స్వామీజీలు, అలాగే ఆర్గనైజర్ కిషోర్ గారు, అందరికీ వేదిక ముందున్న వాళ్ళకి అందరికీ నమస్కారాలు। ఈరోజు ఈ చెంచుల ఉత్సవం ఏదైతే జరుగుతుందో ఏపీ సాధు పరిషత్ అనేటువంటి సంస్థలో దాన్ని స్థాపించడం జరిగింది గత 5 సంవత్సరాల క్రితం। మీ అందరికీ తెలుసు, మన ధర్మం మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడుల్లో భాగంగా అనేకమైన వందల ఉద్యమాలు, కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది। ఆ సంస్థను దిగ్విజయంగా ముందుకు కూడా అంటే స్వామీజీల వ్యవస్థని తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది। మీరు ప్రతిరోజు చూస్తున్నారు, మనం ధర్మం మీద జరిగేటువంటి దాడిలో భాగంగా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఛానల్లో మన కౌంటర్ ఉంటుంది, లైవ్ కౌంటర్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా, అది ప్రభుత్వాల మీద। అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంతమంది సాధు పొంగవులు, మహాత్ములు, మహనీయులు ఈ క్షేత్రానికి విచ్చేసినటువంటి శుభ సందర్భంలో మేము మరొక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। ఎందుకంటే మాకు తోడుగా కృష్ణ కిషోర్ జీ లాంటి వారు మాకు తోడుగా ఉన్నారు, మన శ్రీరామ్ గారు లాంటి పెద్దలు అందరూ తోడుగా ఉన్నారు। ఈ రాష్ట్రంలో సనాతన ధర్మాన్ని ప్రచారం చేసే దాంట్లో భాగంగా సాధు సంచారం, సాధు జీవనానికి కొంత ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో
మేము రాష్ట్రీయ సాధు సంరక్షణ సమితి, ఇది జాతీయ స్థాయి సంస్థ, ప్రారంభించాలనేటువంటి సంకల్పం చేయటం, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం జరిగింది. ఆ యొక్క బ్యానర్ని మీ అందరి యొక్క ఈ యొక్క ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవంలో భాగంగా మరి నేను ఇప్పుడే మన పూజ్య స్వామీజీని పెద్దలందరినీ కూడా అడిగాను, శివరాత్రికి ముందు సంచారం చేయాలి అనేటువంటి గొప్ప సంకల్పాన్ని చేయటం కూడా జరిగింది. ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక బ్రాహ్మణుడు ఒక మేకను తీసుకుని వెళ్తా ఉంటే కొంతమంది దుర్మార్గులు వచ్చి కాజేయాలనే ఉద్దేశంతో దాన్ని కుక్క అని చెప్పటం, నిజంగా కుక్క అని వదిలిపెట్టి పోవటం అనేటువంటిది ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మన ధర్మానికి దూరం అవుతున్నారు కాబట్టి మేమే వారి దగ్గరికి ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవాల భాగంగా స్వామీజీలందరం కూడా యాత్రగా వెళ్ళాలని సంకల్పించడం జరిగింది. జై శ్రీరామ్, భారత్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు వినోద్ కుమార్, ఓపెన్ క్యూబ్ కంపెనీ CEO నేను. ఈరోజు ఇక్కడ శ్రీశైలంలో చెంచు ఉత్సవం జరుగుతుంది. చెంచు ఉత్సవం అంటే ఏంటంటే ఒక రోజు మొత్తం చెంచు ట్రైబ్స్తో మనం గడపడం, వాళ్ళతోనే భోజనం చేయడం, వాళ్ళతోనే ఆడడం, వాళ్ళతోనే ఆర్చరీ కాంపిటీషన్స్, ట్రైబల్ డ్యాన్స్ కాంపిటీషన్స్ అన్నీ జరుగుతాయి. ఈ ఈవెంట్కి ఇది రెండోసారి రావడం అండి. ఇది 4 years నుంచి ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది నమ్మ అన్నపూర్ణ ట్రస్ట్. నమ్మ అన్నపూర్ణ ట్రస్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన దేశంలో ఉన్న ప్రతి గుడిలోనూ నిత్య అన్నదానాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని. సో ఆ ప్రోగ్రామ్కి నిర్వహిస్తున్నారు కృష్ణ కిషోర్ గారు. వాళ్ళకి మా సపోర్ట్ ఎప్పుడూ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి ఇక్కడికి సంబంధం ఏంటి అంటే ఇక్కడ సనాతన ధర్మం కాపాడడం జరుగుతుందండి. ఇక్కడ మేము వస్తుంది పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కారణం మన ధర్మం, మన ట్రెడిషన్ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా కంటిన్యూ అవ్వాలంటే ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ జరగాలని మేము యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. మా సహకారం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఇలా ప్రతి ఏడాది చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చి వీళ్ళతో పాటు ఒక రోజంతా గడపడం కాకుండా వాళ్ళకి కావాల్సిన బట్టలు, వాళ్ళకి కావాల్సిన దుప్పట్లు ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ నిత్య అవసరాలు ఏం కావాలో అవన్నీ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా, నమ్మ అన్నపూర్ణ ట్రస్ట్ ద్వారా. ఈరోజు ఇక్కడికి దేశాల నలుమూల నుంచి చాలా మహాగురువులు, స్వామీలు, పొలిటీషియన్స్ చాలామంది వచ్చారండి. ఇలా కంపెనీ CEOs కూడా వచ్చారు. సో ఈరోజు మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ కొన్ని వేలాది మంది వస్తారు. వీళ్ళందరితో మనం సహబంతి భోజనంతో స్టార్ట్ చేసి లాస్ట్ కల్కి శక్తి అవార్డ్స్తో సహా ఎండ్ చేస్తాం. अमृत महोत्सव का प्रोग्राम उस समाज को जो कभी इस देश ने चिन्हित करने का भी काम नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस देश के मुखिया उस समाज के लिए बनाया गया। जब यहाँ मुगलों का आक्रमण हुआ तो ये समाज ने इस देश की सभ्यता को और उसकी इज्जत को, महिलाओं तक ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर उसको बचाया। मैं समझता हूँ कि समाज को जितनी भी बधाई दी जाए वो कम है। और आज का जो प्रोग्राम है अमृत महोत्सव का, अन्नपूर्णा का, इस कार्यक्रम की जितनी कमेटियाँ हैं, जितने लोग हैं, हमारे कृष्णा जी हैं, हमारे विनोद जी हैं, इन सबको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब ऐसे कार्यक्रम होंगे तो समाज के वो लोग जो सबसे निचले पायदान पर है उनके हौसले बढ़ेंगे, देश को मजबूती मिलेगी, देश में गांव पैदा होगा, देश की सभ्यता समृद्धि में एक नई बुलंदी आएगी। मैं इस सब के लिए जो ये कार्यक्रम है उसके लिए कृष्णा जी और उनके साथियों को बधाई। ద్వారా చెంచులకు జరిగేటటువంటి సంక్రాంతి సంబరాలు, ఆజాదీ అమృత మహోత్సవం గత సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ఇంత వేడుకగా చారిత్రాత్మకంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఆజాదీ అమృత మహోత్సవాలు
చెంచు సంక్రాంతి సంబరాలకు గొప్ప గొప్ప మహత్తు కలిగినటువంటి స్వామీజీలు వాళ్ళు పీఠాలు వదిలి, పీఠాధిపతులు మఠాధిపతులు పీఠాలు వదిలి చెంచుల కోసం రావడం అనేది ఇది ఒక గొప్ప శుభ పరిణామం. చెంచుల కోసం మేము సైతం అంటూ విచ్చేసిన స్వామీజీలకు, రాజకీయ నాయకులకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మనకు తెలుసు ఆజాదీ అమృత మహోత్సవం ఇది జరుపుకుంటున్నామంటే స్వతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి వేలాది మంది యువకులు, గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు, తమ ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా సమర్పించినటువంటి గొప్ప నాయకులు, వాళ్ళని మనం తలుచుకోవడం మనం గర్వంగా భావించాలి. తుపాకీ గుండ్లను పూల చెండ్లుగా, లాఠీ దెబ్బలను గడ్డి పోచలుగా, కారాగారాలను ప్రాసాదములుగా, ఉరికంబాలే ఊయళ్ళుగా వారు చేసినటువంటి అనన్య త్యాగాలు, ఆ త్యాగాల ఫలితంగా మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది. వారిని స్మరించుకుంటూ బాలగంగాధర్ తిలక్ స్వరాజ్యమే నా జన్మ హక్కు అని నిర్ణయించినటువంటి బాలగంగాధర్ తిలక్, లాల్ బాల్ పాల్, అలాగే భగత్ సింగ్, అలాగే మన ప్రాంతం నుంచి అల్లూరి సీతారామరాజు, తర్వాత ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి, కొమ్మనం భీం గిరిజనుల నుంచి ఉద్భవించిన మహావీరుడు కొమరం భీం, ఈ స్వాతంత్ర సమరయోధులందరినీ మనం తలుచుకుంటూ, అంతేకాదు మన దేశ అఖండ భారతదేశ తొలి ప్రధానమంత్రి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, అఖండ భారతావని ప్రధానమంత్రిగా 40 దేశాలు గుర్తించినటువంటి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, నేతలు బాలగంగాధర్ తిలక్, గాంధీ, పెద్ద పెద్ద నేతలు ఉన్నా కూడా ఆ నేతలంతా నేతాజీ అని పిలిచినటువంటి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ మన అఖండ భారతావనికి తొలి ప్రధాని కావడం మన యొక్క అదృష్టం. వారి స్ఫూర్తితో ఈరోజు ఒక నరేంద్రుడు అంటే స్వామి వివేకానంద, ఒక నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, ఈ ఇద్దరిని కలబోసినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో భారతదేశం, నరేంద్ర మోడీ గారు దేశ నేతే కాకుండా విశ్వ నాయకుడుగా భారతీయులు గర్వించే స్థితిలో ప్రపంచం ఒకప్పుడు భారతీయుల్ని 3rd గ్రేడ్ పౌరులుగా, అంటరాని వాళ్ళుగా చూసినటువంటి, నల్లవాడిగా భావించినటువంటి, బానిసలుగా భావించినటువంటి, మూర్ఖులుగా భావించినటువంటి యావత్ ప్రపంచం ఈరోజు భారతదేశం పైన ఆధారపడే పరిస్థితికి నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకురావడం ఇది గొప్ప శుభ పరిణామం. ఈ సందర్భంలో మనం ఆజాదీ అమృత మహోత్సవం చేసుకోవడం కూడా శుభ పరిణామం. ఏదైతే శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని తమ ప్రాణాలని పండంగా పెట్టి ఈ శ్రీశైల క్షేత్రాన్ని కాపాడినటువంటి చెంచులకు కృతజ్ఞతా భావంతో వారితో కలిసి భోజనం చేయాలని సహపంక్తి భోజనాలు, అదేవిధంగా వారితో విలువిద్య పోటీల్లో పాల్గొనడం, అదేవిధంగా సంక్రాంతి చెంచు సంబరాలు వేడుకగా జరుపుకోవడానికి